Hi guys, in this video we are going to discuss about levels of teaching in English. This concept or topic is important for UG NET aspirants. So in this video we are going to discuss about two levels. One is autonomous development level, another one is a memory level of teaching. There are four types of levels of teaching in English. One is autonomous development level, another one memory level of teaching, third one understanding level of teaching, and fourth one reflective level of teaching. Now we are going to discuss about autonomous development level. What is the autonomous development level? This autonomous development level, this level is స్టూడెంట్ సెంటర్డ్. కంప్లీట్గా ఇది విద్యార్థి కేంద్రీకృతంగా ఉంటున్న దశ, స్టేజ్ అని చెప్పవచ్చు. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ మేనర్, చాలా సహజ సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఏముంటుంది, ఏ లెవెల్ ఉంటుంది? ఆటోనమస్ డెవలప్మెంట్ లెవెల్. ఇట్స్ అ న్యాచురల్ మేనర్. And coming to another point, role of teacher is assumed to be more native than positive. పాజిటివ్ కంటే కూడా ఇక్కడ టీచర్స్ నెగిటివ్ రోల్లోనే ఉంటారు. ద సక్సెస్ఫుల్ టీచర్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ టు ఓన్లీ టీచ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ అకాడమిక్ ఏరియా బట్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ద స్టూడెంట్ పర్సనల్. ఇక్కడ స్టూడెంట్ యొక్క అసైన్మెంట్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడం అనేదే కాకుండా అండ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్ పర్సనల్, తను వ్యక్తిగతంగా ఏ విధంగా ఉన్నారు విద్యార్థులు, వాళ్ళ యొక్క మెంటల్ స్టేజ్ ఏంటి, ఫిజికల్ స్టేజ్ ఏంటి అనేది నిర్ధారించబడే ఆ లెవెల్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఒక సక్సెస్ఫుల్ టీచర్కి నాట్ ఓన్లీ ఇన్ టీచింగ్ మీదనే కాదు, వాళ్ళ పర్సనల్ అండ్ వాళ్ళ ఫిజికల్ స్టేట్ ఏంటి, మెంటల్ స్టేట్ ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, కమింగ్ టు అనదర్ వన్, ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీలో దెర్ ఆర్ 5 levels of ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీ. 5 levels అనేవి ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ ద 5 levels of important points are there. These are the pillars of educational psychology, and one is biological and another one is cognitive, developmental, social and personality, mental and physical health. So there are 5 types. One is biological, another one is cognitive, another one is developmental, another one is a social and personality, and the final one mental and physical health. So coming to biological, psychology, neuroscience, sensation, conscious అనేది బయాలజికల్లో ఈ బయోసైకాలజీ ఉంటుంది, అండ్ న్యూరో సైన్స్ ఉంటుంది, సెన్సేషన్ ఉంటుంది, అండ్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది. కమింగ్ టు కాగ్నేటివ్ మీన్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్, థింకింగ్, ఇంటెలిజెంట్ అండ్ మెమొరీ. కాగ్నేటివ్, ప్రిస్క్రిప్షన్, థింకింగ్, intelligent and memory. Developmental, learning, lifespan development. Social and personality, emotion and motivation. So mental health, abnormal, therapy, stress, lifestyle and health. So these are the 5 levels. These are the pillars of educational psychology. So I am going to repeat again. Biological, cognitive, developmental, social and personality, mental and physical health. So that is autonomous development level. Coming to memory level of teaching, this is very important for examination point of view. So coming to the memory level of teaching, MLT, the main proponent of మెమరీ లెవెల్ ఆఫ్ టీచర్ ఈజ్ హర్బర్ట్ అనే ఆయన మెమరీ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనే దానిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు.
who introduced memory level of teaching, the Herbert. సో మెమరీ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి, దీని యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి, ఇది ఫైనల్గా ఎవాల్యుయేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, అది స్టూడెంట్ సెంటర్ టీచర్ సెంటర్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా టెక్స్ట్ బుక్ సెంటర్ ఎడ్యుకేషన్ అనే దాని మీద మెమరీ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద మెమరీ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్? The main proponent of memory level of teacher is Herbert, and the memory level of teaching is the initial stage, that is a primary stage level of student. Primary stage level of student. Memory level of teaching is initial stage. Habit of rote of memorization facts. మెమరైజేషన్ ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రమే, అంటే వాస్తవాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనే దాని మీద ఈ అంశం అనేది ఉంటుంది, ఇది థీమ్ అనేది ఉంటుంది, మెయిన్ థీమ్ అనేది ఉంటుంది. ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ మెమరైజేషన్ ఫ్యాక్ట్. రిటైన్ అండ్ రీప్రొడ్యూస్ ద లర్న్ ద మెటీరియల్. రిటైన్ అండ్ రీప్రొడ్యూస్ ద లర్న్డ్ మెటీరియల్. చదివిన దానిని ఏదైతే ఉన్నదో కంటెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో పుస్తకాలు, టెక్స్ట్ బుక్స్లో, సిలబస్లో వాటిని చదవడం అనేది జరుగుతుంది. లర్న్డ్ మెటీరియల్ రీప్రొడ్యూస్ చేయడం. రిటైన్ అంటే మళ్ళీ చదవడం, అంటే రిపీట్ చేయడం రీక్యాప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ద ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ మెయిన్లీ ఇంక్లూడ్స్ ఓరల్, రిటన్ అండ్ ఎస్సే టైప్ క్వశ్చన్స్. ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ వచ్చేసి ఓరల్, రిటన్ అండ్ ఎస్సే టైప్ క్వశ్చన్స్, మౌఖికంగా అండ్ వ్యాసరూప పద్ధతిలో అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మెమరీ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్. అండ్ కమింగ్ టు అనదర్ పాయింట్, లెర్నింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్, retention material, reproduce of material. There are the major acts of ఈ రీప్రొడ్యూస్ అండ్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్, లెర్నింగ్ మెటీరియల్లో వచ్చేసి 3 పాయింట్స్ ఉంటాయన్నమాట. వాట్ ఈస్ దట్? ద టీచర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ సెంటర్డ్. టీచర్ అనేవాళ్ళు, ఉపాధ్యాయులు అనేవాళ్ళు కంప్లీట్గా సబ్జెక్ట్ సెంటర్డ్ అనమాట. అంటే సిలబస్ సబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళ టీచింగ్. సింపుల్ మెమరబుల్ థింగ్స్, చిన్న గుర్తుపెట్టుకునే కొన్ని టాపిక్స్ మీదనే మాత్రమే ఉంటుంది. బికాజ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు టీచ్ ప్రైమరీ లెవెల్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఇది చాలా సింపుల్గా అండ్ చాలా ఈజియెస్ట్ వేలో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ కవర్స్ ఓన్లీ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. నాలెడ్జ్ సంబంధించి కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ అనేవి, ప్రైమరీ ఇనీషియల్ థింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఈజ్ సింపుల్. చెప్పాను కదా, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, సింపుల్గా ఉంటుంది. టీచింగ్ మెథడ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ సెంటర్డ్. సబ్జెక్ట్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి డ్రిల్లింగ్, రివిజన్, ప్రాక్టీస్ అండ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ రిపిటేషన్. డ్రిల్లింగ్ చేయడం అండ్ రివిజన్ చేయడం, చెప్పిన దాన్ని వెళ్ళవేయడం, రీక్యాప్ చేయడం అండ్ క్వశ్చన్స్ని అడగడం, ఇట్లా ఈ విధంగా ఉంటుంది మెమరీ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్లో. అండ్ కమింగ్ టు అనదర్ వన్, రిలేట్స్ లెర్నర్స్ టు న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ఫార్మ్ అసోసియేషన్స్. కొత్త అనుభవాలు, కొత్త థింగ్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకు కొన్ని మైండ్లో ఏర్పరచుకుంటారు. The teacher's role is resource manager as well as evaluator in the class. టీచర్స్ రోల్ వచ్చేసి ఇక్కడ రీసోర్సెస్ని వాళ్ళకి అందివ్వడం, సదుపాయాలను అందించడం, చెప్పిన టాపిక్ మీద అండ్ వాటి మీద ఎవాల్యుయేట్ చేయడం అనేది ఉంటుంది క్లాస్ రూమ్లో. ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ టీచర్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ రీసోర్స్ మేనేజర్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడం. రోల్ ఆఫ్ లెర్నర్ ఆర్ పాసివ్ వన్. ఇక్కడ టీచర్ ఏం చెప్తే అది స్టూడెంట్ అనేవాడు విని దానికి యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని తెలుసుకోవాలి, న్యూ థింగ్స్ని తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ విజువల్ అండ్ ఆడియో
మోడల్స్, చార్ట్స్, మ్యాప్స్, పిక్చర్స్ ఎక్సెట్రా. టీచింగ్ ఎయిడ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. సో నేచర్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఎక్స్ట్రాన్స్టిక్ మోటివేషన్ అనేది ఉంటుంది. ద ఎవాల్యుయేషన్ ఈజ్ రిటర్న్ టెస్ట్, షార్ట్ టైప్, రీకాల్ టైప్, రికగ్నైజేషన్ టైప్. ఎవాల్యుయేషన్ అనేది రాసే పద్ధతిలో ఉంటుంది అండ్ చదివే వల్లెవేయడంలో ఉంటుంది అండ్ గుర్తు తెచ్చుకోవడంలో ఉంటుంది. రికగ్నైజేషన్, ద టీచింగ్ షుడ్ బీ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్. తెలిసిన దాని నుండి తెలియని దాని వరకు ఉంటుంది టీచింగ్ అనేది. సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ యూస్ఫుల్. టీచింగ్ ఎయిడ్ షుడ్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ వెల్ సీక్వెన్స్డ్గా ఉంటుంది, అంటే వరుస క్రమంలో ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ అని చెప్పవచ్చు. సిస్టమాటిక్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్, చాలా సీక్వెన్స్గా ఉంటుంది, ఆర్డర్లో ఉంటుంది, సీక్వెన్స్ ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది, ఆర్డర్లో ఉంటుంది. అండ్ కంటిన్యూస్ ఎవాల్యుయేషన్ టు మెజర్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ మెమరీ పవర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్. ఇక్కడ కంటిన్యూ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది మెమరీ పవర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ మెమరీ లెవెల్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ ఆటోనమస్ డెవలప్మెంట్ లెవెల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఏమన్నా సీటెట్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ ఏమన్నా ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఐ విల్ ట్రై టు టీచ్ మై లెవెల్ బెస్ట్. Thanks for watching.